बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत हाजिर है। इंसान दे जिंदगी दे नाल जिहड़े सेहत दे मसाइल जिहड़े ने वो बहुत सारे होंदे ने। इन्हां चों एक मसला जिहड़ा असीं वेख रहे हैं, ये कोई नवा नहीं है, पुराना है। वो हो गया बांझपन। ये खवातीन च भी हो सकता है तो मेल हज़रात च भी हो सकता है। तो फिर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने बड़े ओड़ पोड़ भी करते हैं और ऐसे ऐसे गैर रवायती तरीके भी इस्तेमाल करते हैं जिहदे नाल उन्हां दे मसाइल दे विच बल्कि इजाफा होंदा जांदा है। असी मुसलमान हाँ और बीइंग ए मुस्लिम असी साडा ईमान है कुरान दे उत्ते भी और कलामे पाक दे उत्ते भी। तो ये लोग कुछ नाम निहाल लोगों को भी चले जाते हैं, फिर वो इन्हों डरा भी देंगे ने और वो झूठे लोग होंगे ने और इन्हों के मसाइल के इजाफा होंदा जाता है। अज दे जदीद दौर दे विच एक जदीद साइंस है तो जिस वेले असी मैडिकल साइंस नूं देखने तो अपने डॉक्टर साहिबान खास तौर पर जोड़े गायनोकोलॉजिस्ट हैं जोड़े इनू डील करते हैं तो वो साडे बहुत सारे मसाइल जोड़े ने बांझपन दे उन्होंने हल कर देंगे ने। ऐसे वाले गुफ्तगू लई साडे स्टूडियोज़ विच तशरीफ फरमा ने जनाब प्रोफैसर डॉक्टर फरक ज़मान साहब जिहड़े कि पाकिस्तान दे बड़े मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट ने। जनाब प्रोफैसर साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे स्टूडियो तशरीफ लिया। शुक्रिया जी। इन्हां दे नाल तशरीफ रखदे ने मोहतरमा प्रोफैसर डॉक्टर ज़हरा खानम साहिबा। ये भी जनाब गायनोकोलॉजिस्ट ने और ये भी बहुत मारूफ ने। मैं तुहाडा भी मशकूर हाँ जी कि तुसी लाहौर स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ ले आए हो। नाज़रीन असी अपनी अज दी गुफ्तगू दा आगाज़ जिहड़ा वो प्रोफैसर फरक ज़मान साहब तो करने जी। प्रोफैसर साहब ये फरमाओ आसान जी ज़बान दे विच ताकि नाज़रीन नूं समझ आ सके ये बांझपन हुंदा की है। पहली गल तो यह जी कि बांझपन की जी टर्म है ना, मैंने थोड़ा जिहा इहदे नाल इख्तलाफ है। ठीक। क्योंकि ये एक तोहमत लगन वाली गल लगती है जिस वे कहा जाए कि यह लड़की या खातून जी है बांझ है। ठीक। तो ऐसी गल कोई नहीं है। अजकल की जी साइंसी तरक्की है ये मुमकिन है कि प्रैक्टिकली किसी भी खातून दे प्रैगनेंसी जी है उन्होंने अगर असी इलाज मुनासिब अगर होए तो किसी भी स्टेज के उत्ते प्रैगनेंसी मुमकिन हो सकती है। यदा ये मतलब नहीं है कि वो हर एक खातून वास्ते मुमकिन होएगा, लेकिन वो पॉसिबल हो सकती है। इस करके मैं इस टर्मिनोलॉजी नूं ज़रा थोड़ा जा बड़ी एहतियात नाल इस्तेमाल करांगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जड़ा बच्चे का ना होना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ खातून का ही अमल दखल नहीं है। ठीक। ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ भी जड़ा है वो बराबर का अमल दखल है। बल्कि इस देखा गया है कि अगर 100 कपल्स लै जान या 100 जोड़े ने जिन्हां दे अगर प्रैगनेंसी नहीं हो रही तो उन्हां चों 40% दे विच खातून का मसला है। अच्छा। 40% दे विच खावन का मसला है। ठीक। और 20% जोड़े हैं 20% वो दोनों के कोई ना कोई थोड़ी बहुत। अच्छा है तुसी जड़ा क्या है कि लोग जड़ा मेल खास तौर पर जी तो वो तो वाकई टेस्ट कराने नूं तैयार ही नहीं होंगे। नहीं, ਉਹਦੀ वजह यह है कि सब तो पहले अगर साढ़े कोल जिस तरह आंदे ने एक जोड़ा आंदा है या खातून नूं भी अगर लिया जाता है तो असी पहले ये कहने हैं कि जी पहले तो खावन का टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ਉਹਦੀ वजह यह है कि खावन का टेस्ट जिहड़ा है ਉਹਦੇ वास्ते कोई ऑपरेशन या कोई लैबोरेटरी कोई किसी खास टेस्ट जड़ा है ना उन्होंने इन्वेसिव टेस्ट कहने जिद कोई होर चीज़ां भी शामिल है। वो सिंपल टेस्ट है जिस तरह ब्लड का टेस्ट कर लेना है इस तरह खावन का टेस्ट करना है। ठीक। सो वो टेस्ट जड़ा है वो करना जड़ा है वो एक पहली चीज़ बन जाती है कि वो किया जाए। उसके बाद फिर नाल नाल असी जड़ा है बीवी के टेस्ट जड़े ने या वो जो ज़रूरत होंगी वो भी करते हैं। सो ये बड़ा ये ज़रूरी है ये सब वास्ते ये समझना साड़ी सोसाइटी मुआशरे दे विच सिर्फ जड़े शादीशुदा जोड़े उन्होंने वास्ते नहीं है बल्कि उन्होंने वालिदैन वास्ते और जड़े ख़ानदान ने फैमिली है उन्होंने ये समझना चाहिए कि जड़ा बच्चे का ना होना है वो
ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਾਰੂਕ ਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਕਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1/3 ਕਾਜ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਜੂਹਾਤ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮਲੀ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿਊਬਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਔਰ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਪਲਸ, ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਠੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਦਵਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਨਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ फ़ायदे ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੋਹਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਟਰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖਿਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
जी ਪੀਕੋਸ नहीं जी, और जो पी कॉज है ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ Polycystic नहीं जी, ovary। और डिफरेंट है ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਸਟ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੌਲੀ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ। ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜੂਹਾਤ हैं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ 'ਚ ਬਾਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਮਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਪੀਕੋਸ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ? ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 8% ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜੀ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਬਤੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਔਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਮਲਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ कम तो कम एहतमाल होए। और दूसरा अगर चैकअप होए तो वो मुताबिक होता इलाज करना जरूरी। बिल्कुल सही। प्रोफैसर जोहरा साहब ये दसो कि जिसले पता चलता है कि कोई बच्ची प्रैगनेंट हो गई है, बड़ी खुशी मनाई जाती है उस घर च, तो फिर उन्हां दी जिहड़ी वालदैन ने तो उन्होंने कहते हैं भी हुण तू रज के खा, ये भी खा, ये भी खा। ये ज़रा मुनासिब जी खुराक भी दस दिओ कि ये 9 महीने जिहड़े गुजारने ने इहदे च खुराक किस तरह की होनी चाहिए है, तो नाल बच्चे का जिहड़ा वेट है उन्होंने किस हद तक रखना चाहिए है, मतलब तुसीं बीइंग अ डॉक्टर की रिकमेंड करते हो? जी बड़ा ही अहम सवाल तुसीं कीता है। सब तो पहले साढ़े को जब लड़की आती है, खातून आती है जी हमल का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो नाल ही टेंशन होती है, वालदा बैठी हैं तो बाकी लोग बैठे ने कि डॉक्टर साहब खाना की है। डॉक्टर साहब खांदे कुछ नहीं है। जे तुसी जब हिस्टरी लो पूछा पता चलता है कि वो तो रूटीन का सारा खाना, नाश्ता भी किया, सब कुछ खा के आए ने, नहीं डॉक्टर साहब बच्चा किस तरह बढ़ेगा। तो ये वास्ते बड़ी वजाहत चाहिए है। मसला है कि पहले 3 महीने अल्लाह की तरफों कुछ इस तरह का सिस्टम इंसान दे है कि कुछ हारमोन्स रिलीज़ होंगे ने, जिहदे वास्ते थोड़ा सा तबीयत जो नौजिया वॉमिटिंग रहती है, तो नहीं भी खाने का दिल चाहता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। साड़ी बड़ी सिंपल जी एडवाइस है कि तू थोड़ा थोड़ा करके बार बार खा लो। अच्छा, स्मॉल मील जी, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खा लो। तो खाने नाल थोड़ा है कि बहुत हैवी सब फ्राइड फूड ने, कि जंक फूड ने, फ्राई फूड ने बहुत ज़्यादा हैवी है, मुरगन गुजाएं और ज़रा एहतियात कर लें। तो बाकी खाने दे नाल बाकी अपनी जी रूटीन की एक्टिविटी है वो जरूर कंटिन्यू करन, अपनी सेहत के मुताबिक थोड़ी सी वर्जिश, थोड़ी सी वजन अपना जिन्ना मर्जी बढ़ा लो। नहीं जी नहीं, वो तो आ रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है और डिपेंड करता है जी बेस लाइन वजन कितना है। जिस तरह प्रेगनेंसी च नॉर्मल प्रेगनेंसी ने 1.5 तो 2 किलो पर मंथ का अलाउंस है, लेकिन जो पेशेंट पहले बहुत मोटा है, शुगर का मरीज़ है, कोई होर बीमारी है, उन्होंने 2 किलो की परमिशन नहीं मिल सकती। वो वास्ते होएगा कि 1 तो 1.5 किलो का होएगा। पेशेंट बहुत घट वजन का है वो वास्ते 2 किलो का होएगा। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन अहम सवाल है कि द क्वांटिटी ऑफ फूड जी है ना वो इन्नी मैटर नहीं करती, बट द क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करती है। जिस तरह जो मिथ्स ने ना कि जी यह चीज़ ठंडी हो गई, यह चीज़ गर्म हो गई, इस तरह का कोई नहीं है। प्रॉपर पानी, प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्रूट, सब्जी, सलाद, जरा असल है कि जी छोटे छोटे करके तो बार बार खाना है। ठीक है जी। जी प्रोफैसर साहब, इस तरह जो नाजरीन साडा प्रोग्राम मुलाजा कर रहे हैं, खास तौर पर वो बच्चियाँ जिहड़ियां प्रैगनेंट ने, तो तुसीं उन्हां नूं की एडवाइस करोगे कि वो ये जिहड़े 9 माह ने ये किस तरह के गुजारन जिहदे नाल उन्हां दी अपनी सेहत भी अच्छी रहे और जिहड़ा बच्चा है ਉਹਦੀ भी सेहत अच्छी रहे? वो देखो जी, मैं तो जिस वेले शुरू दे विच पहले 2-3 महीने की प्रैगनेंसी जिस वक्त हुंदी है उस वक्त जिहड़ी लड़कियां आंदियां ने मैं उन्होंने एक छोटा जिहा लैक्चर देना। अच्छा। वो नंबर 1 ये है कि प्रैगनेंसी जिहड़ी है ये बीमारी नहीं है। ठीक। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल अमल है जिसम दे विच जिहड़ा हुंदा है। लेकिन इस दे दौरान तब्दीलियां इन्नियां सारियां आंदियां ने कि वो कई बीमारियां च भी इन्नियां नहीं आंदियां सारे जिसम दे विच, और लड़की दा हर सिस्टम जिहड़ा है वो उहदे नाल मुतासिर हुंदा। उहदा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, उहदा बैलेंस रहना, इस किस्म की चीज़ जिहड़ी है। तो मेरी एडवाइस जनरली ये होंदी है कि जी तुसी नॉर्मल जिंदगी बसर करनी है, नॉर्मल खाना खाना एक बंदे का, 2 बंदियां का नहीं खाना, एक बंदे का ही खाना। तो दूसरी चीज़ ये है कि एहतियात इस तरह करनी है कि अपने आप को बीमारी तो और एक्सीडेंट तो बचाना। हाँ, बीमारी तो इस करके बचाना है
ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣੀ ਉਹ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਵੋਇਡ, ਜਨਰਲੀ ਅਵੋਇਡ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੋ ਉਤਰੋ ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਈ ਦਫਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਮਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਫਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਦੀਨ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਤਿਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡਾਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। लो जनाब, प्रोफैसर डॉक्टर फ़रख ज़मान साहब और मोहतरमा प्रोफैसर डॉक्टर ज़ोहरा खानम साहिबा, तुसीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियोज़ ਵਿੱਚ तशरीफ़ लिआए, तुहाडी आमद ਦਾ बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। इजाज़त दिओ, अल्लाह बेली।